गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज जोटा कि आम पढ़ा 9th क्लास जोटा कौन परमाणु गठन उपर जोटा कि टॉपिक तार दुईटा लेक्चर जोटा कौन ऑलरेडी यूट्यूब रे अपलोड कर देछि। प्रथम कौन करे समस्ते से दुईटा वीडियो को देखियो देन से दुईटा कौन वीडियो को भलसे देखा द्वारा जो आज जो पढ़े बोहर मॉडल से तुम कौन ठीक भाव में बुझीपार। जब पछ वीडियो जहाँ देखने देन तुम तो कौन थर्ड वीडियो को जो डायरेक्ट जंप कर तो किसी मुंड को जीवन है। तो से आम कौन करा जो मैंने भी विजिट कर तो प्रथम कौन कर दुटा फास्ट वीडियो को देखी सारापर कौन थर्ड वीडियो तुम कौन जोटा कि ठीक भाव में बुझीपार है। जोटा कि परवर्ती वीडियो में कौन जोटा कि रदर फड़ पर पूरा कहीदी देन सुनापात परीक्षा कौन ता भर मुझे एक्सप्लेन करदे केमी कौन हो देन तार त्रुटिटा टिके रखीदे जोटा कि कही नी त्रुटिटा ए कहीदे त्रुटिटा कौन ये रोचे देख मुझे चित्रटा काटुचे तो यहाँ छप धर पे गोटे न्यूक्लियस आटम यहाँ तुम कौन पे न्यूक्लियस ये तुम कौन रोचे न्यूक्लियस भितर पॉजिटिव चार्ज रोचे न्यूक्लियस बाहर कौन रोचे पे इलेक्ट्रॉन रोचे मुझे पेन चेंज कर न्यूक्लियस भितर किए रोचे पे पॉजिटिव चार्ज रोचे न्यूक्लियस बाहर के रोचे इलेक्ट्रॉन गुड़िक रोचे। रदरफोर्ड त्रुटि कौन थी जोटा कि देख किसी समय इमिदी आसब जे इलेक्ट्रॉन गुड़िक ए जे एक्चुअली कौ टाइप मूव करती सर्कुलर है जो न्यूक्लियसटा आटम भीतर जो न्यूक्लियस अच्छी इलेक्ट्रॉन गुड़िक कौ टाइप से मूव करती सर्कुलर माने वृत्ताकार पथ जोटा कौन घुरुले किंतु जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करें सुनापातिया परीक्षा सी देखिले जे जदि इलेक्ट्रॉन गुड़िक न्यूक्लियस चारिपटे वृत्ताकार पथ जदि घूर्णन करेंगे तो गोटे दिन इमिदी आसब इलेक्ट्रॉन गुड़िक न्यूक्लियस भितर जाए कौन मिसीजे जो इलेक्ट्रॉन गुड़िक न्यूक्लियस भितर जाए मिसीजे तो न्यूक्लियसटा कौन पूरा ब्रेकडाउन हो जदि न्यूक्लियस ब्रेकडाउन हो जाऊँगी तो आम से कौन कर कौन सी अल्फा पार्टिकल गुड़िक आउ कौन देखे पार ना माने आम आम जो स्पेस अच्छे स्पेस कौन पूरा नष्ट हो आउ दिन हेनी कि राति हेनी सेमती कंडीशन पड़ जाए कारण आम कौन से पृथ्वी घुरुवा जुगु ही कौन जोटा कि गति करछु आम सीना आम भावुँ कौन पृथ्वी घुरुची पृथ्वी घुरी मो घूरवा हेतु कौन आम गति करछु एबे सपोज तुमको कौन करा 3-4 दिन खाया दियाबन ता तुम 5 दिन तुमको कहा पचे कौन जाइए पथरटा कौन गोटे बड़ पथर टेकिकी छात उपर धरिकी जाए तुम नहीं पार कि जेहेतु कौन 4 दिन है तुम किसी कौन खाई ना जेहतु तुम पाखे कौन किसी एनर्जी ना तुम पथरटा कुआटे टेक जी तुमको कमटा कह से कमटा तुम कौन ता पूरा फिंगिदेव सेमती ना। तो सिमिलारली जेहेतु कौन आमर इलेक्ट्रॉन गुड़िक न्यूक्लियस चारिपटे कौन जोटा कि सर्कुलर पाथ मूव कर दिन इमिदी आसब जे इलेक्ट्रॉन गुड़िक कौन न्यूक्लियस मिसीज जदि न्यूक्लियस मिसीज तो आमर जो न्यूक्लियस पार्टा अच्छी पूरा ब्रेकडाउन हो कौन आटमटा कौन आम जोटा कि नष्ट हो। तो से रदरफोर्ड कौन कहते जे न्यूक्लियस रे जो इलेक्ट्रॉन गुड़िक घूरी बुलते से कौन करेंगे सर्कुलर पाथ रे मूव करेंगे वृत्ताकार पथ घरवे ना से कौ टाइप मूव करेंगे इलेप्टिकल एमती है ए टाइप मैंने गोटे चेप्टा टाइप है ए टाइप जोटा कि मूव करेंगे कौ टाइप ए टाइप एटा ना एटा हूँ सर्कुलर मु ए टाइप देखा तुमको यहाँ कहूँ कौन इलेप्टिकल जोटा कि कुंडलाकृत पथ तुम जो ओडिया इलेक्ट्रिकल पाथ जोड़ा कौन मूव करे जदि इलेक्ट्रिकल पाथ जदि इलेक्ट्रॉन गुड़िक न्यूक्लियस चारिपटे मूव कर तो से चेष्टा कले इलेक्ट्रॉन गुड़िक न्यूक्लियस भितर जाए कौन केबे मिसब ना यहाँ थी कौन रदरफोर्डर त्रुटि ये जिनसा कौन सी ठीक भाव में बुझे पारे ना से कौन बड़ त्रुटि। तो परीक्षा पचारे तो सबूजा लिखा रदरफोर्ड सिक्वायर कौन देते प्रस्ताव कौन देते
ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ପଚାରିଲେ ଲେଖିବ ହେଲା। ତ ତାଙ୍କ ତ୍ରୁଟିଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ନିଲ୍ସ ବୋହର ଆସିଥିଲେ ହେଲା, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ବୋହର ମଡେଲ ହେଲା କହିଛି ବୋହର ପରିମାଣ ମଡେଲ ରଦର ପଡ଼ଙ୍କ ପରିମାଣ ମଡେଲ ସହିତ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛେ ଯେ ଯିଏ ବି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଥିବେ ପିଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ପଛ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କ'ଣ କରିଛି ତାକୁ ଧରିକି ସିଏ କ'ଣ କରିବ, କରେକ୍ସନ୍ କରିବ ହେଲା। ଏ ନାହିଁ ଯେ ତାର ସିଏ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ତା କଥାଟାକୁ କ'ଣ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିବନି, ମୁଁ ମୋର କ'ଣ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି ପଳେଇବି, ସେମିତି କେବେ ହେବନି ହେଲା। ଆଗରୁ ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ସିଏ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି, ତାର କ'ଣଟା ରଙ୍ଗ ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ସୁଧାରିବି, ସେ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ପୁରା ଦେଖିବ ନା। ଦେଖିଲେ ସେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ସେ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ କରିଛି, ଦେନ୍ ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବି। ସେଇପାଇଁ କହିଲା କ'ଣ ବୋହର ପରିମାଣ ମଡେଲରେ ରଦର ପରିମାଣ ମଡେଲ ସହିତ କ'ଣ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ସେ କ'ଣ କହିଲା, ବୋହରଙ୍କ ମଡେଲ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ପରମାଣୁର ଏକ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଥାଏ ଯାହାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କୁହାଯାଏ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର କକ୍ଷପଥରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆଟମ୍ ଭିତରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ହେଉଛି ଆଟମ୍ର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା କହିଲେ ପରମାଣୁର ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ। ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଏ ଜିନିଷଟା କ'ଣ କହୁଛି ପିଲେ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ କିଏ ବୁଲୁଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବୁଲୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରେ କହି ଆସୁଛି ଜିନିଷ ଯାହା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ବୋହର ମଡେଲ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେ କହିଯାଇଛି ହେଲା। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ରହୁଛି କ'ଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ରହୁଛି ହେଲା। ପରମାଣୁର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି କ'ଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ। ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ କ'ଣ ବୋଲି ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବୋଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେପାଇଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାର୍ଜ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲେ ପଜିଟିଭ୍। ଆଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବାହାରେ କିଏ ବୁଲୁଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବୁଲୁଛି। ଆଟମ୍ ଚାର୍ଜ କ'ଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍, କାରଣ କ'ଣ ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ରହୁଛି ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ରହୁଛି ଆଟମ୍ ଭିତରେ, ସେଇପାଇଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ରହୁଛି ହେଲା। ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ବୋହର ମଡେଲ ହେଲା। ବୋହର ମଡେଲ ପଚାରିଲେ ଏ ଜିନିଷଟା ଲେଖିବ। ଦେନ୍ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ପଢ଼ିବ, କହୁଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ କେବଳ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣନା କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ତୁମକୁ କହିଲି। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ କିଏ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ କହୁଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଘୁରୁଥିବା ବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତି ବିକରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କକ୍ଷପଥକୁ କ'ଣ କହୁଛି, ନନ୍ ରେଡ଼ିଏଟିଂ କକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ମାନେ ବିକିରଣ ବିହୀନ କକ୍ଷ କୁହାଯାଉଛି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଘୁରୁଥିବା ବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତି ବିକରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ତୁମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରେ, କିଛି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଏନର୍ଜି ଲସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କକ୍ଷପଥକୁ କ'ଣ ନାଁ ଦିଆହେଲା ପିଲେ, ବିକିରଣ ବିହୀନ କକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ନନ୍ ରେଡ଼ିଏଟିଂ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ୍ ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। ଯେହେତୁ କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସେମାନେ କ'ଣ ଏନର୍ଜି ଲସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା, ବିକିରଣ ବିହୀନ କକ୍ଷ। ଯଦି ଏନର୍ଜି ଲସ୍ କରିଥାନ୍ତେ ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଅଲଗା ନାଁ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ଦୁଇଟା ପ୍ରସ୍ତାବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଲା, ଯେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କିଛି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲସ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କକ୍ଷପଥକୁ କ'ଣ ନାଁ ଦିଆଗଲା, ବିକିରଣ ବିହୀନ କକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଗଲା ହେଲା। ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଲା। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ସେ କ'ଣ କହିଛି, ଏ କକ୍ଷପଥରେ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିଶୀଳ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯେହେତୁ କ'ଣ କିଛି ଏନର୍ଜି ଲସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କକ୍ଷସ୍ଥଳ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଶକ୍ତିସ୍ତର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ, ଶକ୍ତିସ୍ତର KLMN। ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା ସେଲ୍ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ, KLMN, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଭଲରେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ସେଲ୍। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ରହୁଛି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ରହିଲା, ଦେଖ ପିଲା ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ, ଏଇଟା କ'ଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ କକ୍ଷ ନାଁ ଦେଲା କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦେଇଛି K ସେଲ୍। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡଟା କ'ଣ L ସେଲ୍। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ଟା କ'ଣ M ସେଲ୍। ଦେନ୍ ଫୋର୍ଥଟା କ'ଣ N ସେଲ୍। ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା ସେଲ୍ ଦେଇଥିଲେ, କକ୍ଷ ସେଲ୍ ବୋହର 4ଟି। କ'ଣ KLMN। ତାର ଜେନେରାଲ୍ ଫର୍ମୁଲା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ 2n²। ତ n = 1 ରହୁଥିଲା, ତ କେତେ ଆସିବ 2। ଯେତେବେଳେ n = 2 ଆସିବ ତ 2ର ସ୍କୋୟାର କେତେ, 4, 4 2 କେତେ 8। ସିମିଲାର ଯଦି 3 ପକାଇଲେ ତ କେତେ ଆସିବ 18। 4 ପକାଇବ, 4 କେତେ 16, 16 2 32। 32 କେତେ ପାଇଁ, 4 ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ। ଯେତେବେଳେ n = 1 ତ କେତେ K ସେଲ୍ ପାଇ 2, n = 2 K ସେଲ୍ ପାଇ କେତେ L ସେଲ୍ ପାଇ, ଇଏ ହେଉଛି L ସେଲ୍। ଟିକେ ରୁହ, ପେନ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ।
ये जो दुईटा क्या के सेल पाइला यहाँ क्या एल सेल पाइला देन यहाँ एम सेल पाए देन यहाँ एम सेल पाए बुझिपारे तो के सेल केतटा इलेक्ट्रॉन रही टोटाल दुईटा एल सेल रे 8टी एन सेल रे एम सेल रे 18टी एन सेल रे 32टी कहीं रोज जोटा कि आगू अच्छे कहबी जिन यहाँ मन रखिए केतोटी कक्ष रहा टोटाल 4टी के एल एम एन है बुझिपार चित्रटा ये थी कौन रदर बोर मॉडल प्रस्ताव आउ ये तुम कौन जोटा कि रदर पड़ंगर स्टोरी देसी ए स्टोरीटा तुम कौन टिके निजे जोटा कि पढ़ीदेव बही कि आईने मत कि एमसीक्यू मत परीक्षा पचार पारे जोटा कि नेसेसरी पार्ट से मुझे कही देन न्यूटन न्यूटन किए बाहर करते पिले जेम्स चार्विक जेम्स चार्विक तार मो चार्ज मत मुझे कौन जोटा कि चार्ज भी न जोड़ी कहीदी कारण न्यूटन किसी चार्ज ही ना है न्यूटन पूरा कौन न्यूट्राल ताको जी पॉजिटिव दिखाई से नेगेटिव दिखाई से कौन सब न्यूट्राल रोचे यार वस्तु तो पटन वस्तु तो सामान तो ये कौन कहला न्यूटन वस्तु तो के रोचे ना प्रोटॉन जहाँ मास थी प्रोटॉन जहाँ मास थी तो न्यूटन मध्य कौन रोचे मास सेम रोचे तो प्रोटॉन मास पे लगे जान ना 1.674 into 10 to power of minus 10 to power of minus I think 27 प्लीज टे चेक कर देव यहाँ टे रिमेम्बर होनी तो प्रोटॉन मास के 1.674 ये स्लाइडली जोटा कि डिफर कर पॉइंट है 1.672 then 10 to power of के minus 27 आई थिंक 27 ना -31 है से रेंज भितर ही रहा 27 ना मे भी 31 जोटा कि रेंज रही मतलब जे 10 to power -27 कि मुझे कन्फ्यूजन अच्छी है तो तुम टे गूगल चेकआउट करदेव है तो प्रोटॉन वस्तु तो जहाँ न्यूटन वस्तु तो कौन रोचे सेम रोचे ना प्रोटॉन मास और न्यूटन मास सब कौन सेम रोचे पाखापाखि सेम रोचे स्लाइटली डिफर कर जोटा कि तुमको देखे दे चला ये 2 रोचे ये कौन रोचे पे 4 रोचे बुझिपारे तो ये स्लाइटली डिफर हाइड्रोजन व्यतीत अन्य सब परमाणु न्यूक्लियस भितर न्यूट्रॉन थाए तो हाइड्रोजन को छाड़देले आउ सब मौलिक भितर कौन रोचे न्यूट्रॉन रोचे खाली हाइड्रोजन कौन रोचे ओनली गोटे ही रोचे प्रोटॉन प्रोटॉन संख्या ही रोचे न्यूट्रॉन संख्या 0 कारण कौन जानते ना पे 1H1 लिखा से कही हाइड्रोजन व्यतीत अन्य सब परमाणु न्यूक्लियस भितर न्यूट्रॉन थाए कारण मुझे जोटा देखा दूसरी 1H1 जोटा कि आगू को मत पड़ो तो ये जाड्रे वैल्यू हूँ कौन 1 न्यूट्रॉन संख्या हूँ कौन 0 इन 0 है ना 1 रु कौन 1 को फेड़ागला 1 - 1 कराला कौन हो 0 जेहेतु हाइड्रोजन को छाड़देला और सब जार कौन रोचे न्यूट्रॉन रोचे तो परीक्षा पचार क्यों मौलिक न्यूट्रॉन संख्या 0 तो तुम से कौन क्लिक कर हाइड्रोजन जदि पचारे एक्सप्लेनेशन पाए तुम यहाँ जोटा कि 1H1 जोटा कि आइसोटॉप को धरिकी जोटा कि बुझे पार है कि लिखिपार पेपर कौन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वस्तुत्व प्रोटॉन न्यूट्रॉन वस्तुत्व तुलन इलेक्ट्रॉन वस्तुत्व नगण्य प्रोटॉन न्यूट्रॉन वस्तु जी अच्छे ता तुलन कौन इलेक्ट्रॉन वस्तुत्व कौन नगण्य तेणु परमाणु वस्तुत्व न्यूक्लियस मध्य प्रोटॉन न्यूट्रॉन वस्तुत्व जगफल सहित सामान रोचे तो ये कौन कही ये कौन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वस्तुत्व जो कंपेयर कर इलेक्ट्रॉन वस्तुत्व से कौन रोचे नगण्य मैंने कमी जाऊँगी पूरा है क्या इलेक्ट्रॉन वस्तु ठार इलेक्ट्रॉन वस्तुत्व पे सब हाइस्ट के जानते ना 9.11 10 to power of -27 सब हाइस्ट वस्तुत्व हूँ कार इलेक्ट्रॉन से कही प्रोटॉन वस्तुत्व इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वस्तुत्व न्यूट्रॉन वस्तु ठार कौन इलेक्ट्रॉन वस्तुत्व नगण्य सब हाइस्ट वस्तुत्व हूँ कार इलेक्ट्रॉन जोटा कि 9.11 10 to power -27 किलोग्राम क्या ठार प्रोटॉन न्यूट्रॉन वस्तु ठार प्रोटॉन न्यूट्रॉन वस्तु सब कम रोचे है से कौन कहला दे पारमाणविक वस्तुत्व कौन रोचे Na + जाडे जाडे कौन पे प्रोटॉन वस्तुत्व एन कौन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जगफल कौन कहे
परमाणु वस्तुत्व एटा जोटा कि तुम सेन्टेन्सटा कहछ है ए कल कौन एन प्लस जेड देन तुम कक्षपथ गुड़िक जोटा कि मुझे कहीदेली है देख KCl 2x1 जोटा कि तुम मुझे कहली कौन 2n² जोटा कि फर्मूला KCl 2टी इलेक्ट्रॉन रहा N=1 देन LCl के रोचे 8टी देन MCl 18टी NCl 32टी इलेक्ट्रॉन क्या से कहे बाह्यतम कक्ष सर्वाधिक 8टी इलेक्ट्रॉन हो पार अर्थात गोटे परमाणु तृतीय कक्षटी जब बाह्यतम कक्ष होता है तेज से 8टी इलेक्ट्रॉन अधिक इलेक्ट्रॉन हो पार ना तो कौन कह पे सब बेले बाह्यतम कक्ष केतोटी इलेक्ट्रॉन रठी इलेक्ट्रॉन रदि 8टी इलेक्ट्रॉन रहीगला बाह्यतम कक्ष सी कौन रूल फॉलो कले पे अक्टेट स्थिति जोटा कि फॉलो कर तो अक्टेट स्थिति कौन कहे जिते बड़े गोटे परमाणु रे तो इलेक्ट्रॉन संरचना आम ड्र करवा है इलेक्ट्रॉन संरचना ड्र कले तार जो बाह्यतम कक्ष अच्छी यहाँ मुझे रखिली आ जो बाह्यतम कक्ष ये जो बाह्यतम कक्ष जो ऑर्बिट रे तो केतोटी इलेक्ट्रॉन रही पार 8टी इलेक्ट्रॉन रहा क्या ऊपर डिपेंड कर सेल ऊपर डिपेंड कर KCl थिले बाह्यतम कक्ष 2टी LCl थिले बाह्यतम कक्ष 8टी इलेक्ट्रॉन MCl थिले तार बाह्यतम कक्ष आम केतोटी जाए फिलअप कर 18 जाए जदि NCl थे तार बाह्यतम कक्ष आम केतोटी इलेक्ट्रॉन फिलअप कर 32टी 32 अधिक हवाको ना है फास्ट सेल केते रहिबो पे आमर 2टी ये सेकेंड केते रखिपर 8टी देन थर्ड सेल 18टी रखिपर देन फोर्थ रे केतोटी टोटाल 32टी रखिपर ताइनु अधिक रखिपर ना ये सब कौन जोटा कि 2 नंबर पॉइंट जोटा कि यात्रापट देती तुम ये कौन चित्र माध्यम जोटा कि बुझेदेली जोटा कि मुझे चित्र तुमको मत देखा दूसरी ये तुम बोर ऑर्बिट कौन बोर मॉडल जोटा कि चित्र था न्यूक्लियस फास्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट जोटा कि देखे ये मतलब तुम जो कौन चित्र था तो मुझे तुमको डायग्राम देखा दूसरी ये मुझे कहबी तो डायग्राम गला ये तुम संयोजक इलेक्ट्रॉन पड़ा हाँ मुझे डायग्राम में देखा दूसरी यहाँ मुझे देखा दूसरी देख पे जो फास्ट सेल अच्छे आम चला ये छाड़ दियो एन जो अच्छे से छाड़ दियो ये सेल कौन आम KCl तो केतोटी इलेक्ट्रॉन फिलअप कर पे देख 1 2 कचने 2 देन LCl केतोटी आम रहा कथा मैक्सिमम आम 8टा केतोटा फिलअप कर पे 8टा फिलअप अच्छी तो ये ऑक्टेट रूल मानছি देन MCl आम केते रहा कथा 32टा रहा कथा है MCl के भूल गले 32टा कौच 18टा रहा कथा MCl के रहा 18टा कि फिलअप के रही गोटे फिलअप है चला तो 18टा जे मैक्सिमम 18टा फिलअप कर MCl ये तो गोटे फिलअप कर आउरी फिलअप हवा के दरकार हो पार 17टा आउरी फिलअप हो पार है MCl तो सहीटा ही सी कही पॉइंट जार जोटा कि तुमको एवं चित्र मतलब देखा जावा जिनस जाऊ देख से देखा तो ऑक्टेट नियम कौन कही चतुर्थ कक्ष जदि बाह्यतम कक्ष हे तेबे से 8टी इलेक्ट्रॉन 8 रु अधिक इलेक्ट्रॉन हो पार तो मन रख पे बाह्यतम कक्ष 8 रु अधिक इलेक्ट्रॉन हो पार ना जदि रुहे तुम जो कनसेप्ट हो कौन जहाँ भी तुम कर सब भूल ही हम तो बाह्यतम कक्ष सर्वाधिक केतोटी इलेक्ट्रॉन रहा 8टी इलेक्ट्रॉन रहा जब 8टी इलेक्ट्रॉन रहा कौन कहुच्छी ऑक्टेट नियम बोली कहीपर है बुझे तो बाह्यतम कक्ष 8टी इलेक्ट्रॉन रहा कौन कह ऑक्टेट नियम जोटा कि तुम डायग्रामेटिकली कौन जोटा कि देखा जाइए देख हाइड्रोजन गोटे रही बाह्यतम कक्ष कार्बन केतरा अच्छे देख KCl 2टा MCl केतरा अच्छे 1 2 3 4 4टा LCl 4टा अच्छे देन सोडियम सोडियम केते रोचे 2 8 1 तो 2 8 1 रोचे KCl 2टा LCl 8टी MCl गोटे Cl 17 नंबर मौलिक है तुम जान कौन संयोजक इलेक्ट्रॉन कौन कही
କୌଣସି ପରମାଣୁର ବାୟତଙ୍କ କକ୍ଷରେ ଯେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥାଏ ତାହାକୁ ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ଦେଖିବ ପିଲେ ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖିଲେ କ'ଣ କରିବ, ଯାହାର ବାୟତଙ୍କ କକ୍ଷରେ ଯେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। ସପୋଜ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଛି କାର୍ବନ, କାର୍ବନ ମିନ୍ସ କ'ଣ ପିଲେ ଇଏ 6 ନମ୍ବର ମୌଳିକ। 6 ନମ୍ବର ମୌଳିକ କେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି 2 4। କାରଣ ମୁଁ 2 4 କାହିଁକି ଲେଖିଲି ତମର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, କାରଣ ଆମର ପ୍ରଥମ ସେଲ୍ ରହୁଛି କିଏ କେ, କେ ସେଲ୍ରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ରହିବ ଟୋଟାଲ୍ 2ଟା ମୌଳିକ, 2ରୁ ଅଧିକ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ସେପାଇଁ ମୁଁ 2 ଲେଖିଲି। ଏଲ୍ ସେଲ୍ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ କେତୋଟି ମୌଳିକ ରହିପାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 8 ରହିବ। ମୁଁ ଏଠି କେତେଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛି 4ଟା, ତ 2 4 ମିଶିଲେ 6, ଆମର 6 ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଆକୁ କ'ଣ ଆଉ 4ଟା କିଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ମୌଳିକ ହେଉଛି କ'ଣ 6, ତ ବାୟତଙ୍କ କକ୍ଷରେ କେତେ ରହିଲା 4ଟା, ତ ଆକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଇଏ ତାର ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। ବୁଝିପାରିଲ? କୌଣସି ପରମାଣୁର ବାୟତଙ୍କ କକ୍ଷରେ ଯେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। ଯାହାର ବାୟତଙ୍କ କକ୍ଷରେ ଯେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିବ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯାହାର ବାୟତଙ୍କ କକ୍ଷରେ ଯେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କହ ତାର ଯୋଜ୍ୟତା ସେତେ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଯାହାର ବାୟତଙ୍କ କକ୍ଷରେ ଯେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥିବ ତାର ଯୋଜ୍ୟତା ସେତେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ସପୋଜ ମୁଁ ଲେଖିଲି କାର୍ବନ, କାର୍ବନ କେତେ 2 4, ଆର ବାୟତଙ୍କ କକ୍ଷ କିଏ ଇଏ ଏଲ୍ ସେଲ୍, କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ 4, ତ 4 ହେଉଛି କ'ଣ ଆର ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି। ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ମିନ୍ସ ପିଲେ କ'ଣ ଯୋଜ୍ୟତା। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ଯଦି 5 ହେଇଯାଉଛି ହେଲା, ମାନେ ସପୋଜ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଏଇଟେ 2 5 ରଖିଦେଲି, ତମେ କ'ଣ କହ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ବାୟତଙ୍କ କକ୍ଷରେ ଯାହାର ବାୟତଙ୍କ କକ୍ଷରେ ଯେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି ତା ଯୋଜ୍ୟତା ସେତେ। ଯେତେବେଳେ 5 ହେଇଯିବ ପିଲେ ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବା 5 ଲେଖିବାନି, ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା 8ରୁ 5 ଫେଡ଼ିଲେ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ଆସିବ 3, 3 ହେଉଛି ଆର କ'ଣ ଯୋଜ୍ୟତା। ତ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଚାର୍ଜ ଯାଇ କ'ଣ ଯାହାର ବାୟତଙ୍କ କକ୍ଷରେ ଯେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥିବ ସେଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ, ମାନେ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଅର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଚାର୍ଜ। ତ 5 ହେଇଯିବ ପିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ କରିବା ଆମେ 8ରୁ 5 ଫେଡ଼ିବା, ତା ଯୋଜ୍ୟତା ସେତେ ହେବ ହେଲା। ତ 2 5 ମୌଳିକ ପାଇଁ ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ ଆସିବ 8ରୁ 5 ଫେଡ଼ିବା, 5ର କ'ଣ ବାୟତଙ୍କ କକ୍ଷ, ତ ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ ହେଉଛି ପିଲେ ଏଇଟା 3 ଆସୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ସିମିଲାର ଯଦି ଦେଖିବା ହେଲେ 2 7 ନେଲି, ତ ଏଇଠି କ'ଣ କହ 7 ହେଉଛି ବାୟତଙ୍କ କକ୍ଷ ଯୋଜ୍ୟତା, ଭୁଲ ପିଲେ 7 ଯୋଜ୍ୟତା ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା 8 - 7, କାରଣ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି 5ରୁ ଅଧିକ ଅଛି, ସେପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ 8ରୁ 7 ଫେଡ଼ିବା। ଦେଖ ତମେ କହିବ ଯେ ପିଲେ ସାର୍ ଖାଲି 8 କାହିଁ ଫେଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ଫେଡ଼ି ହେବନି କି? 8 ଏଥିପାଇଁ ଫେଡ଼ା ହେଉଛି କାରଣ ସେ କହିଦେଇଛି ଯେ କ'ଣ ଅକ୍ଟେଟ୍ ନିୟମ, ଅକ୍ଟେଟ୍ ନିୟମ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଟିକା କରି କହିଲେ କ'ଣ ବାୟତଙ୍କ କକ୍ଷରେ 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଅକ୍ଟେଟ୍ ନିୟମକୁ ଫଲୋ କରିବା ଅଛି ନା ଆମକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ 8ରୁ ବାୟତଙ୍କ କକ୍ଷରେ ଯେତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଫେଡ଼ିଲେ ତାର ଆମେ ଯୋଜ୍ୟତା ପାଇପାରିବା। ଯୋଜ୍ୟତା ଘୋଷିବାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ, ଖାଲି ମୌଳିକ ନାଁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ତାର ବାୟତଙ୍କ କକ୍ଷରେ ଯେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି ତାର KLMN ସେଲ୍, ଏଟାକି ତମେ ଜାଣିଥିବାର ଅଛି ରଞ୍ଚନା। ତା ସେ କହିଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କୌଣସି ପରମାଣୁର ବାୟତଙ୍କ କକ୍ଷରେ 8ରୁ ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିପାରିବନି। ଯେଉଁ ମୌଳିକ ପରମାଣୁର ବାୟତଙ୍କ କକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଥାଏ ତାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଉଛି। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ୍ ପିଲେ କ'ଣ ଯାହାର ବାୟତଙ୍କ କକ୍ଷରେ 2 ଥିବ, 8 ଥିବ, ଦେନ୍ 18 ଥିବ, ଦେନ୍ 32 ଥିବ, ମାନେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ହେଲା। କ'ଣ 2 8 18 32 ଏଇସବୁ କ'ଣ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। କେ ସେଲ୍ରେ 2ଟା ପୁରା ଡଟ୍ସ ରଞ୍ଚନା ଲେଖା ହେଇଯାଇଥିବ, 18ରେ ମଧ୍ୟ 2ଟା ଡଟ୍ସ ରଞ୍ଚନା ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଦେନ୍ 32 ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସବୁଜା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯେଉଁଟାକି ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ୍। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ୍ କିଏ ପିଲା ଆଇବ ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହିଲିୟମ୍, ହିଲିୟମ୍ ହେଉଛି 2, ସିଏ ଗୋଟେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଆସିବ। ଦେନ୍ ନିଅନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ 2 8, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତୁମ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି ହେଲା। ତ ଏମାନଙ୍କ ଯୋଜ୍ୟତା ସବୁବେଳେ କେତେ ପିଲେ 0, କାରଣ ସେମାନେ କ'ଣ ପୁରା ଅକ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ସିଏ କାହା କେବେ କ'ଣ ବଣ୍ଡ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟେବୁଲ୍। ସେଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ପଚାରିବେ ପିଲେ ଗୋଟେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ୍ର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ, ତ ସବୁବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ 0 ହିଁ କହିବ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଯୋଜିତ କ୍ଷମତା ବା ଯୋଜ୍ୟତା 0, ସେପରି ଲେଖିଦେଇଛି ହେଲା। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ 0। ଏହିପରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମୌଳିକ ମାନ ମଧ୍ୟରେ ହିଲିୟମ୍ ପରମାଣୁର ବାୟତଙ୍କ କକ୍ଷରେ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲେଖିଛି ସେ ପଢ଼ୁଛି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମୌଳିକ ଯେଉଁଟାକି ନିଅନ୍ ଆର୍ଗନ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବାୟତଙ୍କ କକ୍ଷରେ 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଛି, ସେପାଇଁ କ'ଣ ଆକୁ ଅକ୍ଟେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ କ'ଣ ହିଲିୟମ୍ ଆଉ କ'ଣ ନିଅନ୍ ଆଉ କିଏ ଆର୍ଗନ୍, ଏସବୁ ମୌଳିକର ବାୟତଙ୍କ କକ୍ଷରେ କ'ଣ ରହୁଛି 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହୁଛି,
ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ୍। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଭାରତୀୟ କକ୍ଷରେ 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିବାକୁ ବାଉଣ୍ଡ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ଅକ୍ଟେ ସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଏସବୁ ଦେଇଛି କ'ଣ ସବୁ ଯାତ୍ରା ପଟୁଆର, ଯେଉଁଟାକି ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରିମେମ୍ବର ଦିସ୍ ହେଲା। ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପଢ଼ିଦେବ। ମାନେ କିଛି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ତାର ଭାରତୀୟ କକ୍ଷରେ କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇଦେବ ହେଲା। ଦେଖ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଏଇଟା କେତୋଟି ମୌଳିକ ଦେଇଛି ପିଲେ 18ଟି। ତ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୌଳିକ କିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ହିଲିୟମ୍, ଲିଥିୟମ୍, ବେରିଲିୟମ୍, ବୋରନ୍, କାର୍ବନ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଫ୍ଲୋରିନ୍, ନିଅନ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍, ସିଲିକନ୍, ସଲ୍ଫର୍, କ୍ଲୋରିନ୍, ଆର୍ଗନ୍। ତାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରତୀକ ଯାହା ଦେଇଛି ଦେଖ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ H ଲେଖା ହେଉଛି, ହିଲିୟମ୍କୁ He ଲେଖା ହେଉଛି, ଲିଥିୟମ୍କୁ Li ଲେଖା ହେଉଛି। ସବୁ ଏ ଯାହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରତୀକ ମନେ ରଖିବ। ବେରିଲିୟମ୍ ମନେ ରଖିବ ପ୍ରତୀକ, ବୋରନ୍ର, କାର୍ବନ୍ର, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଫ୍ଲୋରିନ୍, ନିଅନ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍, ସିଲିକନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍, ସଲ୍ଫର୍, କ୍ଲୋରିନ୍, ଆର୍ଗନ୍ ଏସବୁ କ'ଣ ମୌଳିକ ଯାହା ମନେ ରଖିବ। ଦେନ୍ ତାର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଦେଇଛି। ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ପିଲେ କ'ଣ ଜାଡ଼େ ଦେଇଛି ହେଲା। ଜାଡ଼େକୁ କ'ଣ କହୁଛି ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜାଡ଼େ ଯାହା ପ୍ରୋଟନ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତାହା ହେଲା, କିଛି ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ। ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଲଗା ହେଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ସବୁବେଳେ ପିଲେ ମନେ ରଖ, ପ୍ରୋଟନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଥିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ସେୟା ହିଁ ରଖିବ ହେଲା। ପ୍ରୋଟନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଥିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ସେମ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କପି ପେଷ୍ଟ ଉତାରି ପକା। ଖାଲି ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେବ ଟିକେ ଡିଫର୍ କରିବ ହେଲା। ଏ ପୁରା ଟେବୁଲ୍ରେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତାର ମଧ୍ୟ ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ହେଲା, KL, MN ସେଲ୍। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ରେ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଦେଖ ହିଲିୟମ୍ରେ K ସେଲ୍ ଦିଆ ରହୁଛି। ଦେନ୍ ଲିଥିୟମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି 2ରୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, ତ 2 1 ସେ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲା ନା, ସେବେ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 8 ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲା। K ସେଲ୍ ସେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲା ଅକ୍ଟେ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲ୍କୁ ଜମ୍ପ କଲେ 2 8 1। ଏ ପୁରା ଟେବୁଲ୍ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଦେନ୍ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଆକୁ ଜେନେରାଲ୍ ଫିଲେ ଫର୍ମୁଲା ଯେଉଁଟାକି ମନେ ରଖିବ ଜାଡ଼େ ଏକ୍ସ ଏ। ତ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଫର୍ମୁଲା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ Na ପ୍ଲସ୍ ଜାଡ଼େ। ଯଦି Na ପଚାରେ ତ କ'ଣ କରିବ A ମାଇନସ୍ ଜାଡ଼େ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? Na ଯଦି ପଚାରେ ତ A ମାଇନସ୍ ଜାଡ଼େ କରିବ। ବୁଝିଲ ନା? ତ ତୁମକୁ ଯଦି ପଚାରେ ବସ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ ଅଛି, ଯେ କ'ଣ କରିବା ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରୋଟନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ମିଶାଇ ଦେବା ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ବସ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ଲେକ୍ଚର୍ ହିଁ କହିଦେଇଛି ହେଲା। ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ପଚାରେ କ'ଣ କରିବା ବସ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟାରୁ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରୋଟନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଆମକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ। ସପୋଜ୍ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଲି ପିଲେ 1H2 ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହିସାବରେ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ରହୁଛି ଏଇଟା ଜାଡ଼େ ଆମର ଯେଉଁଟାକି 1। ଦେନ୍ ଏଇଟା 2ଟା କ'ଣ ପିଲେ ଏଇଟା 2 ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ପଚାରେ ନ୍ୟୁଟନ୍, ତ ନ୍ୟୁଟନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି A ମାଇନସ୍ ଜାଡ଼େ। ତ ଏହାର କାଲି ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ପିଲେ 2। ଦେନ୍ ଜାଡ଼େ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 1, ଜାଡ଼େ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 1। ତ ଆନ୍ରେ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିବ 1। ବୁଝିପାରିଲ ତ? A ଟୁ ଜାଡ଼େ ଭ୍ୟାଲୁ ଫେଡ଼ିଦେବା, ମାନେ 2 ଟୁ ଏଇଠି ଯାହା ଥିବ ଏଇଟା ସେଇଟା ଫେଡ଼ିଦେବା ପିଲେ ହେଲା। ସବୁବେଳେ କ'ଣ ମିଳେ ଆମକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ମିଳିବ ଯାହା ଥିବ ଏଇଠୁ। ସପୋଜ୍ ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲେଖି ଦେଉଛି 1H3। ତ 3ରେ 1 ଫେଡ଼ି ଦିଅ କେତେ ମିଳୁଛି 2। ତ 2 ହେଉଛି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଆମର ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ହେଲା। ଉପରୁ ତଳ ସଂଖ୍ୟାଟା କ'ଣ କରିବା ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ମିଳୁଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ମିଳୁଛି। ଆଉ ତଳ ସଂଖ୍ୟା ଏ ସଂଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ପିଲେ ଜାଡ଼େ। ଆଉ ଯେ ଏ ଯେଉଁ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଇଏ ସବୁବେଳେ ପିଲେ ଏ ମିନ୍ସ ପରମାଣୁ ବସ୍ତୁ ହେଲା। ଏଇଟା ସେ ଲେଖି ଯାତ୍ରା ପଟ କରେ ହେଲା। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ କାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଲେଖିବ। ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ର ପ୍ରୋଟନ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜାଡ଼େକୁ ହେଲା। ତ କେଉଁ ମୌଳିକ ଲେଖା ହେଉଛି ଜାଡ଼େ ଇକ୍ୱାଲ୍ 1। ତାହା ସବୁ ଦେଇଛି କେଉଁ ମୌଳିକ କେତୋଟି କ'ଣ ପ୍ରୋଟନ୍ ଅଛି, କେତୋଟି ମୌଳିକ ପ୍ରୋଟନ୍ ଅଛି, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଅଛି, ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ତୁମକୁ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ପଟ ଦେଇଛି। ତ ଏବଂ ଟିକେ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଦେଖ ହିଲିୟମ୍, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ହିଲିୟମ୍ କ'ଣ 2 ନମ୍ବର ମୌଳିକ, ସେଇପାଇଁ କ'ଣ ବଢ଼ିଲା ଦେଖ K ସେଲ୍ରେ ହିଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲେ 2ଟା। ଦେନ୍ ନିଅନ୍ ଦେଖ ନିଅନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଉଛି 2ଟା ସେଲ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ K ଆଉ L।
ଏବେ କ'ଣ କଲା କେ ସେଲ୍ ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ଦେନ୍ 8ଟା କୋଉଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ ଏଲ୍ ସେଲ୍ରେ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଆର୍ଗନ୍ ଆସିଲା। ଆର୍ଗନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ 2 8 8 କେ ଏଲ୍ ଏମ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ତ। 2 ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲ୍କୁ ଜମ୍ପ କରିବ। 8 ମଧ୍ୟ ଯଦି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଲ୍କୁ ଜମ୍ପ କରିବ ସିମିଲାରଲି ହେଲା। ତ ଆର୍ଗନ୍ କେତେ ରହିଲା 2ଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ କେ ସେଲ୍ ଦେନ୍ ଏଲ୍ ସେଲ୍ 8ଟା ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲା ଦେନ୍ ଏଲ୍ ସେଲ୍ କ'ଣ ଆଉ 8ଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲା। ତ କେତେ 2 8 8 ମିନ୍ସ ଇଏ 8 ନମ୍ବର ମୌଳିକ ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଗନ୍। ଇଏ କେତେ ନମ୍ବର ମୌଳିକ 10 ନମ୍ବର ମୌଳିକ। ଇଏ କେତେ ନମ୍ବର ମୌଳିକ 2 ନମ୍ବର ମୌଳିକ। ଆଙ୍କ ଯୋଦ୍ଧତା ସବୁବେଳେ କେତେ ପିଲେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ୍ର 0। ଦେଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା ଦେଖେଇଛି। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ପିଲେ କେତେ ନମ୍ବର ମୌଳିକ ମନେ ରଖ। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମନେ ରଖିବ। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସବୁବେଳେ କେତେ 5। 5 ମିନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପିଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା 2 3 2 ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପଲସରି ଲେଖିବ ହେଲା। ଯଦି 2ରୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ତ 2ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ମିନ୍ସ 2 ରଖିବ ଦେନ୍ କେ ସେଲ୍ ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ 2ଟା ଦେନ୍ ଏଲ୍ ସେଲ୍ ପାଇଁ କେତେଟା ଏଲ୍ ସେଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା ମୌଳିକ ରହିବ 8ଟି। 8ଟି ଭିତରୁ ତୁମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ ହେଲା। 8ରୁ ଅଧିକ ରଖିପାରିବନି। ଯେହେତୁ 8ରୁ ଅଧିକ ରଖିଥିଲେ ତୁମର କରିଛ ଭୁଲ କାରଣ ସେ ଅକ୍ଟିଆ ରୁଲ୍ ଫଲୋ କରୁନି। ଦେଖ କେ ସେଲ୍ 2ଟା ରହିଲେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ କେ ସେଲ୍। ତାର କେତେଟା ଅଛି 1 2 3 4 ନାଇଟ୍ 6ରେ ପିଲେ 5ରେ ତ 2 4 ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲା 4 5 6 ନାହିଁ ପିଲେ 7। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଧା କନଫ୍ୟୁଜିଂ ହେଉଛି କେତେ ରହୁଛି ପିଲେ 7 ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ କେତେ ରହୁଛି ଟୋଟାଲ୍ 7 ନମ୍ବର ମୌଳିକ। ସେବେ ଲେଖା ହେଉଛି କ'ଣ 2 ଆଉ 5। ଦେଖନ୍ତୁ ତାদের ଫ୍ଲୋରିନ୍ ତ ମନେ ରଖିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହିଲିୟମ୍ ଲିଥିୟମ୍ ବେରିଲିୟମ୍ ବୋରନ୍ କାର୍ବନ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଫ୍ଲୋରିନ୍ କେତେ ନମ୍ବର ମୌଳିକ ପିଲେ 9 ନମ୍ବର ମୌଳିକ। 9 ନମ୍ବର କେମିତି ଲେଖୁଛୁ 2 7 ଆଉ ଯୋଦ୍ଧତା କେତେ ପିଲେ 1 କହିଦେବନି 7 ଭୁଲ ନେବି କାରଣ ଏ 5ରୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। 5ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି 8ରୁ ମାଇନସ୍ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଫେଡ଼ିବ ତ ଯୋଦ୍ଧତା ହେଉଛି 1। ତ ଫ୍ଲୋରିନ୍ ଦେଖ 2ଟା ରଖିଦେଲ ଦେନ୍ ଆଉ କେତେ ଦରକାର ଆମକୁ 7ଟା ରହିଛି। ଦେଖ 7ଟା ରହିଛି ନା 1 2 3 4 5 5 6 ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଛି 7 ହେଲା ଏ ସଂଖ୍ୟାଟା ଟୋଟାଲ୍ 7ଟା। ସିମିଲାରଲି ବେରିଲିୟମ୍ ଏ 4 ନମ୍ବର ମୌଳିକ। ଦେଖ 2 2 ରଖିଲା ଦେନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେନ୍ ତଳେ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା। ବୋରନ୍ ମଧ୍ୟ 3 ନମ୍ବର ମୌଳିକ। ଦେଖ 2ଟା ରଖିଲା 5 ନମ୍ବର ମୌଳିକ ଦେନ୍ 3ଟା ରଖିଲା କେତେ ଇଏ 2 3 ଦେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ 2ଟା ରଖିଲା ଦେନ୍ 3ଟା 1 ଉପରେ ଗୋଟେ ରଖିଛି 2 ଦେନ୍ ତଳେ ଗୋଟେ ରଖିଛି 3। ତ ଏମିତି କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ସଂଯୋଜନ ଯେଉଁଟାକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯଦି କାଟିବା ପଚାରିବାକୁ କହିଥିଲେ ତ ଏମିତି କାଟିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ତୁମକୁ କହିଥାଏ ଯେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାର କର ହେଲା। ତ କ'ଣ କହିଥିବ ପିଲେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯେଉଁଟାକି ବାହାର କରିବା କଥା। ତ ତୁମେ କ'ଣ କର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ କେତେ ନମ୍ବର ମୌଳିକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବ। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ କେତେ ନମ୍ବର ମୌଳିକ ପିଲେ 7 ନମ୍ବର ମୌଳିକ। ତ ଲେଖିଲେ କ'ଣ 2 5 କେତେଟା ସେଲ୍ ପିଲେ ହେବ ଆମ ଟୋଟାଲ୍ 2ଟା ସେଲ୍ ହେବ ଗୋଟେ କେ ସେଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଲ୍ ସେଲ୍ କେ ସେଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଲ୍ ସେଲ୍। ତ ଆମ କେତେ ରହିବା ଅଛି କେ ସେଲ୍ 2ଟା ତ ମୁଁ 2ଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲି। ଏଲ୍ ସେଲ୍ ଆମ କେତେ ରହିବା ଅଛି 5 ତ 1 2 3 4 5 ଇଏ ହେଇଗଲା ତୁମର କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା ହେଲା ବା ଡଟ୍ ସଂରଚନା ଯେଉଁଟାକି କହିପାରିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାର ପିଲେ କାଟିବ ଯାହା ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା ଦେଇକି ବୁଝାକୁ ଗଲେ ଏମିତି ବୁଝାର ଅଛି ବୁଝିପାରିଲା ନା। ସିମିଲାର 3 ନମ୍ବର ମୋର 3ଟା ଲେଖା ଥିବ କେ ଏଲ୍ ଏମ୍ ଥାଏ ପଚାରେ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସଲ୍ଭ କରି ଦେନ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା କହିବାକୁ କହିଥିଲି। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଲ୍ରେ ତୁମର ଏଠି ସିଲାବସ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ ହେଲା ହାଇ ଷ୍ଟଡି ଏ ଜିନିଷ 4ଟା ଅର୍ବିଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିଲି କେ ସେଲ୍ ଏଲ୍ ସେଲ୍ ଏମ୍ ସେଲ୍ ଏନ୍ ସେଲ୍। ତ କେ ସେଲ୍ରେ କ'ଣ ରହିବ ପିଲା ଓନ୍ଲି ଏସ୍ ଟର୍ମ ହିଁ ରହିବ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି 1s ଆକୁ କେମିତି ପଡ଼ିବ n = 2 ପାଇ 2ଟା ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ 2 ଅଛି ତ 2s 2p ରହିଲା ଦେନ୍ n = 3 ପାଇ 3s 3p 3d ରହିବ ହେଲା। ସେଲ୍ ବଢ଼ିବ ସଂଖ୍ୟା SPDF କ'ଣ ପିଲେ ସେଲ୍ ନାଁଟା SPDF ଫାର୍ଷ୍ଟ S ରହିବ ଦେନ୍ P ରହିବ ଦେନ୍ D ରହିବ ଦେନ୍ F ପାଇବ SPDF GH ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ତୁମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଖାଲି ଜାଣିଥିବ ଜିନିଷ ଯେ କିନ୍ କ'ଣ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟାକି ଆଇସୋଟପ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିକ୍ କନଫିଗରେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଲେଖା ହେଇପାରୁଛି ହେଲା।
तो NaCl N=1 ଥିଲେ ओनली 1s टर्म रहा Na=2 ଥିଲେ कौन आसो 2sTp टर्म रहा Na=3 आसले 3s3p TD रहा देन Na=4 आसले 4s 4p 4d 4f जोटा कि एटा कौन कह FFP प्रिंसिपल जोटा कि अच्छी जोटा कि तुम किसी पढ़ा दरकार नहीं खाली जानी तो जे एमती कौन सेल गुड़िक संरचना ही अच्छी जो हाई स्टडी पढ़ो तो जिनसा जापर है तो ये जावा कौन आम आइसोटोप आइसोबार जोटा कि तुम लास्ट टॉपिक आज आइसोटोप आइसोबार तो ये मुझे लिखी दूसरा है आइसोटोप यहाँ मत मुझे अलरेडी डिस्कसन कर देचे पे है आइसोटोप कौन लिखा हो जोटा कि जाडे कौन थी अच्छी सेम ए कौन अच्छी डिफरेंट जाडे भैल्यू कौन थी अच्छी समान थी अच्छी ए भैल्यू कौन थी अच्छी डिफरेंट तो डेफिनेशन कि लिख ना परमाणु क्रमांक समान थाई वस्तुर संख्या भिन्न होता कौन कह आइसोटोप परमाणु क्रमांक सामान थी माने प्रोटॉन संख्या सामान थी किंतु कौन वस्तु संख्या अलग रही अच्छी ये प्रोटॉन संख्या लिख तुम जहाँ अच्छी वैज्ञानिक लैंग्वेज माने विज्ञान लैंग्वेज से हिसाब लिख है तो परमाणु क्रमांक सामान थाए वस्तु संख्या भिन्न थी कौन कह आइसोटोप जोटा कि तुम बही डेफिनेशन मत ये लिखे बोला परमाणु क्रमांक सामान किंतु वस्तु संख्या भिन्न होता परमाणु गुड़ी कौन कह आइसोटोप जोटा कि तुम 1H1 1H2 1H3 यहाँ हूँ कौन 3टा जा कौन हाइड्रोजन आइसोटोप 1H1 कौन कह पे प्रोटियम 1H2 को ड्यूटेरियम 1H3 को टाइट्रियम तुम परीक्षा पचार हाइड्रोजन 3टी आइसोटोप नाम लिख कल तुम लिख 1H1 1H2 1H3 प्रोटियम ड्यूटेरियम और टाइट्रियम देखो ये जाडे वैल्यू सामान अच्छे नहीं देखो आ जाडे वैल्यू 1 आ जाडे वैल्यू मत कौन 1 आ जाडे वैल्यू के अच्छे 1 किंतु आर वस्तु संख्या कौन अच्छे अलग अलग अच्छे 1 2 3 एयर वैल्यू अलग अलग नहीं एयर वैल्यू अलग अलग कि जाडे वैल्यू कौन रहा सामान रहा से कौन कह आइसोटोप सिमिलरली नाइट्रोजन अच्छे देख 7 नाइट्रोजन 14 देन 7 नाइट्रोजन 15 देख जाड्रे बेले कौन रोचे 2000 सामान रोचे 14 रोचे ये कौन रोचे 15 रोचे ये मत कौन हम पेयर ऑफ आइसोटोप आइसोटोप कौन दीटा पेयरिंग है किंतु जो आइसोबार पढ़ा तार अपोजिट आइसोबार कौन बोले जाड्रे बेले कौन थी डिफरेंट ए बेले कौन थी बोले सेम आइसोटोप अपोजिट हो कौन आइसोबार जाड्रे बेले से डिफरेंट थी किंतु ए बेले कौन थी अच्छे सेम थी अच्छे जोटा कि तुम अच्छे आइसोटोप जोटा कि देखा दूसरे तुम ये आइसोबार समान वस्तु संख्या किंतु भिन्न परमाणु क्रमांक परमाणु गुड़ी को आइसोबार बोली कह जाऊँ तो आपको मुझे कौन लिखिली पे देख मुझे देखा 1H3 2He3 है तो ए केते वैल्यू अच्छे 3 आर ए केते वैल्यू अच्छे टिके पे एपटे ध्यान दिए तो मुझे लिखिली कते 1H3 देन 2 हीलियम 3 देखो ये कलर चेंज कर दूसरी ये बेले के 3 आर ए बेले के 3 ए दीटा सामान रहा नहीं तो 3 आर जी अच्छे आर से अच्छे बट ये जाड्रे बेले कौन रोचे अलग रोचे ये H रे 1 थी बेले हिलियम कौन रोचे 2 रोचे तो ये कौन आइसोबार एग्जांपल बुझीपाल तो तुम जब मन रख बोला आइसोटोप कौट कौट व्यवहार होची एटा नाम आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर एटा नाम आइसोटोप कौट व्यवहार कराउची न्यूक्लियर रिएक्टर व्यवहार कराउची कोथि पाए जाळेनी पाए व्यवहार कराउची देन कोबाल्ट आइसोटोप कौट व्यवहार कराउची कैंसर रोग चिकित्सा पाए देन आयोडीन आइसोटोप थायराइड ग्रंथि पाए है मन रखियो देन केते कृत्रिम आइसोटोप गुड़ कृषि शिल्प क्षेत्र व्यवहार कराउची ये मत हम परीक्षा पचारे आइसोटोप व्यवहार कौन तो 3टा कौन ग्रंथि ऊपर लिखिबो कोबाल्ट आउट कौन आयोडीन आइसोटोप आउट कौन
ଇରାନିୟମ୍ ଆଇସୋଟୋପ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଶିଳ୍ପକୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଟୋଟାଲ୍ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ। ଡିଫାଇନ୍ ଆଇସୋଟୋପ୍, ଆଇସୋଟୋପ୍ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଅ, ଆଉ କ'ଣ ଆଇସୋଟୋପ୍ର ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ କହିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯାକ କ'ଣ ତୁମେ ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ଯେଉଁଟା କ'ଣ ପରମାଣୁ ଗଠନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଟାକି ଟପିକ୍ ଆଜି କ'ଣ ଏଣ୍ଡ ହେଲେ। ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରୁହେ ଦେନ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପଚାରିବା। ବାର ତୁମକୁ କହୁଛି ପିଲେ ଯେ ପଛ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ଦେଖିକି ହିଁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଥାର୍ଡ଼ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମ୍ପ କରିବ। ଯଦି ପଛ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନି ତ ଥାର୍ଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କିଛି ମଧ୍ୟ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ଆଜିର ଟପିକ୍, ଯେଉଁଟାକି ଶେଷ ହେଲା ଟପିକ୍। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ଆଗକୁ ହେଲା।